Hello students, my name is Pradeep Patil. In last lecture or in last video, we have already started this second chapter and we covered this topic as well, the emergence of new dynasties. In this video, we are going to start a new topic, that is administration in the kingdoms. So students, in this topic, we are going to learn that how was the administration of the kings, how was the administration of the kingdoms. Okay, kingdom means empire as well. Okay, so let us discuss. First I will read and then explain, please listen carefully. Many of these new kings adopted high sounding titles such as Maharaja Adhiraja, that is great king or lord of kings, Tribhuvan Chakravartin, that is lord of the three worlds, and so on. So listen, students, what happened? These kings, they adopted or they accepted such a huge and such a big titles. Those titles were like Maharaj Adhiraj, Tribhuvan Chakravartin. In bracket, they have even given the meaning. Maharaj Adhiraj means what? Great king, overlord of kings. Tribhuvan Chakravartin means what? Lord of the three worlds. So basically, what would happen that time? हे जे त्यावेळचे किंग्स होते इन बिटवीन 7 to 12 centuries, ते त्यावेळेस स्वतःला हे असे खूप मोठमोठे ह्यूज बिग टायटल्स द्यायचे. ओके, so means people were expected to call them with such a big titles like Maharaja Adhiraja. Okay, Maharaj Adhiraj, Tribhuvan Chakravartin. Okay, means it was the these were like titles for kings. So let us continue further. However, in spite of such a claims, okay, however, in spite of such a claim, they often shared power with their samans as well as with associations of peasants, traders, and brahmanas. So, listen, students, although in spite of as well as we can use both these words, okay, and in spite of or although both are similar. So, in spite of having such a huge, such a big entitles, Maharaj, Adhiraj, Tribhuvan Chakravartin, still those kings had to share their power, wealth with whom? With their samans as well as with the association of peasants, traders, and brahmanas. So listen, students, kings had although means जरी किंग्स त्यांच्याजवळ असे खूप मोठे टायटल्स होते, जरी ते त्यांना असे खूप मोठे टायटल्स देत होते महाराज अधिराज, पण इन रियालिटी त्यांना त्यांचे जे वेल्थ होती, पॉवर होती, दे हॅड टू शेअर विथ देअर समन्स. त्यांचे जे समन्स होते, इन लास्ट व्हिडिओ वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस समन्स अँड एव्हरीथिंग. ओके, सो दिस किंग्स हॅड टू शेअर देअर पॉवर अँड वेल्थ विथ समन्स. आणि अजून कोणाबरोबर? विथ असोसिएशन ऑफ पिजंट. असोसिएशन मीन्स ग्रुप, पिजंट्स मीन्स ॲग्रिकल्चर लेबरर. सो पिझंटचे जे ग्रुप्स होते किंवा ट्रेडरचे असोसिएशन्स होते किंवा ब्राह्मणांचे जे ग्रुप होते, या सगळ्यांना आणि समन्सला, या सगळ्यांबरोबर त्यांना किंग्सला त्यांची पॉवर, वेल्थ शेअर करावी लागायची. व्हाय? बिकॉज ऑल ऑफ देम वूड वर्क फॉर किंग, समन्स वूड वर्क फॉर किंग, समन्स वूड प्रोव्हाइड द military army support to the king whenever there is a battle. Okay, and they would, even last lecture we discussed what would summons would do. Even peasant association of peasants also would work for king. Okay, and traders, even traders, they would give the revenue. Okay, brahmanas, in that time some brahmanas would work in administration as well. Okay, so king had to share his wealth and power with all these people. In each of these states, resources, wait, I forgot to tell you one thing. Please hold your phone in a horizontal position because I have opened the PDF in landscape mode. Okay, let's continue. In each of these states, resources were obtained from the producers. So students, in each of these states means किंगचे जे काही रिजन्स होते, जे काही किंगचा किंगडम होतो, त्यात व्हॉट एव्हर स्टेट्स, जेवढे काही स्टेट्स होते, त्या स्टेट्समध्ये रिसोर्सेस कलेक्ट केले जायचे, रिसोर्सेस ऑब्टेन केले जायचे. फ्रॉम होम? फ्रॉम प्रोड्युसर्स. प्रोड्युसर्सकडून रिसोर्सेस
कलेक्ट केले जायचे. सो व्हॉट काइंड ऑफ रिसोर्सेस मीन्स व्हॉट अँड व्हॉट इज मीन बाय प्रोड्युसर्स. Listen carefully. Resources means like a revenue or you can say taxes. Okay, म्हणजे जे काही आता प्रोड्युसर्स, हिअर सम एक्झाम्पल्स आर गिवन. Producers means what? That is peasants, cattle keepers, artisans. Okay, these are the people who comes under प्रोड्युसर्स. हे जे लोक होते हे त्यावेळेस हू बिलॉंग टू प्रोड्युसर्स, यांना प्रोड्युसर्स म्हटले जायचे बिकॉज दे वूड वर्क समथिंग. ओके, ते काहीतरी करायचे, त्यांचं ऑक्युपेशन होतं, दे वूड अर्न समथिंग. ओके, ते त्यांचं काहीतरी इन्कम यायचं. सो पिझंट झालं. आर्टिशन्स मीन्स व्हॉट? आर्टिशन्स मीन्स स्किल्ड वर्कर. ओके, जे काही स्किलफुल लोक आहेत. ओके, आणि कॅटल कीपर मीन्स पीपल हू कीप कॅटल फॉर फार्मिंग और फॉर एनी अदर पर्पज. सो हे जे लोक होते यांना प्रोड्युसर्स म्हटले जायचे. आणि हे प्रोड्युसर्स काय करायचे? दे वूड गिव्ह सम पार्ट ऑफ देअर इन्कम टू द किंग. So that was called the resources. Okay, maybe in the form of what, maybe in the form of revenue or maybe as a tax. ओके, सो ते जे काही त्यांचं इन्कम राहायचं, उत्पन्न राहायचं, त्याच्यातलं एक पार्ट ते ॲज अ रिसोर्सेस म्हणून दे हॅड टू गिव्ह इट टू द किंग, who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. Okay, so listen. पर्सवेटेड अँड कंपेल्ड मीन्स वॉट? पर्सवेटेड म्हणजे ह्या सगळ्या प्रोड्युसर्स लोकांचे मन वळवले जायचे. कंपेल्ड म्हणजे त्यांना कन्व्हिन्स केलं जायचं. टू सरेंडर म्हणजे त्यांना एक त्यांचा जो पार्ट काहीतरी प्रोड्यूस केलेला राहायचा, पार्ट ऑफ व्हॉट दे प्रोड्यूस, जे काही त्यांचं उत्पन्न, जे काही ते कमवायचे, पिकवायचे, त्याच्यातला एक पार्ट गव्हर्मेंट म्हणजे किंग्सला द्यायला पाहिजे असं त्यांचं मन वळवलं जायचं, असं त्यांना कन्व्हिन्स केलं जायचं. ओके, समटाइम्स these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from traders. So listen students, sometimes असा किंग किंवा किंगचे जे ॲडमिनिस्ट्रेशन होतं, जे लोक रेव्हेन्यू कलेक्ट करायचे, त्यांचं असं म्हणणं होतं, ते असे क्लेम करायचे की ऑल दिस लँड बिलॉंग टू द किंग. सगळी लँड किंगची राहायची आणि ते लँडवर कोण काम करायचं? पिझंट्स वूड वर्क ऑन दॅट लँड. म्हणजे लँडची मशागत करायची, फार्मिंग करायचे पिझंट लोक, त्याच्यातून उत्पन्न काढायचे. ओके, मग जर ओरिजिनल लँड बिलॉंग टू द किंग, then they had to pay something, some part of their income, some part of their whatever they were producing. त्याचा जो एखादी उत्पन्नाचा जो इन्कम राहील त्याचा पार्ट त्यांना किंगला ॲज अ रेंट म्हणून द्यावं लागायचं. ओके, रेव्हेन्यू वॉज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेडर्स. आता ट्रेडर्सकडून सुद्धा किंगला रेव्हेन्यू मिळायचा. रेव्हेन्यू मीन्स वॉट? प्रॉफिट. जे काही ट्रेडर्सला प्रॉफिट व्हायचा त्याच्यातला प्रॉफिटचा जो पार्ट राहायचा तो दे किंग ट्रेडर्स हॅड टू पे इट टू हुम? किंग. ओके, फॉर इन किंगडम. अंडरस्टूड? सो स्टुडंट्स, इफ यू रीड दिस 400 टॅक्सेस, इकडं याच्यामध्ये हिअर इट इज गिवन दॅट इन चोला डायनेस्टीज. ओके, त्यावेळेस 400 काइंडचे डिफरंट टॅक्सेस होते. ओके, त्याचा इथं रेफरन्स दिलेला आहे. सो प्लीज रीड दिस केअरफुली. ओके, लेट अस कंटिन्यू. These resources were used to finance the king's establishment as well as for the construction of temples and forts. So listen स्टुडंट्स, हे जे काही रिसोर्स कलेक्ट केले जायचे प्रोड्युसर्सकडून. ओके, आपण ऑलरेडी बघितलं, वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस दॅट प्रोड्युसर्स, हू आर द प्रोड्युसर्स अँड ऑल. ओके, सो त्यांच्याकडून जे काही टॅक्सेस, रिव्हेन्यू, जे काही रिसोर्सेस, जो काही पैसा उपलब्ध केला जायचा, जे काही रिसोर्सेस कलेक्ट केले जायचे, ते कशासाठी यूज केले जायचे? डू यू नो? इट वॉज यूज फॉर द किंग्स एस्टॅब्लिशमेंट. मीन्स वॉट? म्हणजे किंगचं जे काही किंगडम होतो, जे काही किंगचा फोर्ट होता, काही किंगचा महाल होता. ओके, नॉट फोर्ट, किंगचं जे काही महाल, जे काही किंगच्या याच्यासाठी डेव्हलपमेंटसाठी त्याचं किंगडम वगैरे, त्याच्यासाठी डेव्हलपमेंटसाठी तो सगळा रिसोर्सेस वापरला जायचा, तो सगळा पैसा त्यासाठी वापरला जायचा. ॲज वेल ॲज, अजून कशासाठी वापरला जायचा? ॲज वेल ॲज फॉर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स अँड फोर्ट्स. टेम्पल्स कन्स्ट्रक्ट करण्यासाठी सुद्धा तो रिसोर्सेस यूज केले जायचे. तो पैसा जो जमा केलेला राहायचा प्रोड्युसर्सकडून, दॅट वॉज इवन यूज्ड फॉर कन्स्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, टेम्पल बांधण्यासाठी. अजून कशासाठी? फोर्ट्स बांधण्यासाठी सुद्धा. ओके, दे वेर ऑल्सो यूज टू फाईट वॉर्स.
ओके. अजून हा जो रिसोर्सेस राहायचा तो वॉर्स फाईट करण्यासाठी यूज केला जायचा. वॉर्स फाईट करण्यासाठी जो काही खर्च लागायचा व्हॉट एव्हर मिलिटरीसाठी किंवा एनिथिंग, सो त्याच्यासाठी जो खर्च लागायचा तो त्या रिसोर्सेसमधून मॅनेज केला जायचा. ओके. पण वॉर्स कशासाठी व्हायची इथे रेफरन्स दिला बघा. लिसन केअरफुली. विच वेर इन टर्न एक्सपेक्टेड टू लीड टू द ॲक्विजिशन ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर अँड ॲक्सेस टू लँड ॲज वेल ॲज ट्रेड रूट्स. वॉर कशामुळे व्हायचे? वाय वूड वॉर हॅपन दॅट टाईम? वॉर कशामुळे व्हायची माहिती का? इन ॲक्विजिशन ऑफ वेल्थ. जे किंगच्या आजूबाजूचे जे काही रिजन्स राहायचे, जे अदर डायनेस्टीज राहायचे किंवा दुसरं किंगडम राहायचे किंवा एनी अदर एरिया अपार्ट फ्रॉम किंग्स किंगडम, सो किंग हॅड सम इंटेन्शन टू ॲक्वायर वेल्थ ऑर दॅट रिजन. ओके. त्या दुसऱ्या रिजनमधून वेल्थ ॲक्वायर करायचं. ओके. ॲक्वायर म्हणजे वेल्थ घेणं. ओके. चोरणं. आता इथं प्लंडर दिलेलं आहे. प्लंडर म्हणजे स्टिलिंग. ओके. सो असं दुसऱ्या याच्यावर रिजनमधून अटॅक करून त्यांच्याकडून वेल्थ हे करणं, हे अशा करण्यासाठी व्हॉट एव्हर समटाईम्स दे हॅड टू फाईट. सो या फाईटसाठी जो पैसा लागायचा तो त्यातून घेतला जायचा रिसोर्सेसमध्ये. इवन समटाईम ॲक्सेस ऑफ लँड. ओके. जी दुसऱ्या किंगडममध्ये काही लँड राहायची दुसऱ्याची आउट ऑफ किंग्स किंगडम, जे काही बाकी एरिया राहायचा, ती लँड ॲक्वायर करण्यासाठी समटाईम्स वॉर व्हायची. ओके. फाईट व्हायची त्यासाठी सुद्धा ॲज वेल. अँड समटाईम्स इवन ट्रेड रूट्स ॲक्सेस करण्यासाठी सुद्धा जी काही वॉर्स व्हायची त्यासाठी ऑल दोज एक्सपेन्सेस ऑर जो काही खर्च राहायचा तो तर रिसोर्सेस म्हणून मॅनेज केला जायचा. ओके. The functionaries of collecting revenue were generally recruited from influential families. So listen, the functionaries means what? म्हणजे जे लोक रिव्हेन्यू कलेक्ट करायचे, हे जे आपण बघितलं प्रोड्युसर्सकडून जे रिसोर्सेस कलेक्ट केले जायचे, जे रिव्हेन्यू टॅक्सेस कलेक्ट करायचं जे डिपार्टमेंट दॅट इज कॉल्ड फंक्शनरीज. ओके. आणि या फंक्शनरीमध्ये जे काही लोकांना जॉब दिला जायचा, रिक्रूट म्हणजे कोणाला तरी सिलेक्शन करून जॉब देणे. ओके. ही जॉब कसा राहायचा? व्हॉट वॉज द जॉब? टू कलेक्ट द रिव्हेन्यू फ्रॉम ऑल दिस प्रोड्युसर्स. ओके. पिझंट्स अँड ऑल आर्टिशन्स. ओके. सो त्यांच्याकडून हे जे रिव्हेन्यू कलेक्ट करायचे जे लोक राहायचे, जे जॉब करायचे, दोज वेर फ्रॉम द इन्फ्लुएन्शियल फॅमिलीज. दोज वेर नॉट फ्रॉम अ लोकल फॅमिली. ते खूप एक प्रभावी, एक स्ट्रॉंग, चांगल्या फॅमिली बॅकग्राऊंडमधल्याच लोकांना रिक्रूट केलं जायचं. चांगल्या बॅकग्राऊंडमधल्या लोकांना जॉब दिला जायचा तिथं. जॉब ऑफ द कलेक्टिंग रेव्हेन्यूज. अंडरस्टूड? सो ओनली इन्फ्लुएन्शियल फॅमिलीज. ओके. ओनली पीपल वर फ्रॉम इन्फ्लुएन्शियल फॅमिली वर रिक्रुटेड अँड पोझिशन्स वर ऑफन हेरिडिटरी. आणि हे जे जॉब होते याच्या पोझिशन्स कशा होत्या? हेरिडिटरी मीन्स व्हॉट? सपोज एखादा माणूस जर त्याचा जॉब भेटला तर तो सपोज ही एक्सपायर्ड, देन हिज सन वुड वर्क. आफ्टर हिज सन वुड वर्क. ओके. म्हणजे सक्सेसर्स. सो दॅट इज कॉल्ड हेरिडिटरी. दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी ॲज वेल. इवन आर्मीमध्ये सुद्धा दिस रूल वॉज ॲक्सेप्टेड. ओके. आर्मीमध्ये सुद्धा पीपल वेर फ्रॉम इन्फ्लुएन्शियल फॅमिलीज ओनली वूड गेट जॉब. ओके. चांगल्या फॅमिलीमधल्या लोकांनाच आर्मीमध्ये आणि या रेव्हेन्यू कलेक्ट डिपार्टमेंटमध्ये जॉब मिळायचा. इन मेनी केसेस क्लोज रिलेटिव्ज ऑफ द किंग्स हेल्ड दिस पोझिशन्स. बऱ्याच केसेसमध्ये व्हॉट वुड हॅपन? किंगचे जे रिलेटिव्ज राहायचे, दोज ओनली गेट द जॉब इन सच दिस पोझिशन्स. ओके. वेट फॉर अ सेकंड. So students, will stop here and will continue in our next video, remaining chapter. So bye, have a great day.